السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروع میں کونیا میں سلطان عزیز سے کہتے ہیں فوراً جا کر نظام الدین کو ڈھونڈو، وہ جہاں کہیں بھی ہو اسے ڈھونڈ کر میرے پاس لاؤ، جب تک اس کے ذمہ دار سامنے نہیں آتے ہر کوئی مشکوک ہے۔ یہ سن کر سپاہی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ سلطان کہتا ہے جس کسی نے بھی عظیم سلجوق سلطنت کے سلطان کے ساتھ غداری کرنے کی جرت کی، میں اسے ڈھونڈ کر سزا دوں گا، میں اس کا سر کونیا کے بڑے دروازے کے سامنے لٹکا دوں گا۔ سعادتین بھی ڈر کر سلطان کی باتیں سن رہا ہوتا ہے۔ سرائے میں آرس اور ارطغرل کے درمیان لڑائی جاری ہوتی ہے۔ اتنے میں بمسی اور دوسرے سپاہی بھی دروازہ توڑ کر اندر آ جاتے ہیں۔ آرس جیسے ہی انہیں دیکھتا ہے بھاگ کر چھت پر چلا جاتا ہے۔ ارطغرل صاحب بھی آرس کے پیچھے چھت پر چلے جاتے ہیں۔ ارطغرل صاحب اس پر ایسا وار کرتے ہیں کہ آرس اوپر سے نیچے گر جاتا ہے۔ پھر سب لوگ ایسیز کی لاش کے پاس آ جاتے ہیں۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں ایسیز ایک عظیم جنگجو تھا جس نے ہماری ریاست کے لیے بہت قربانیاں دیں۔ جب تک ہمارے پاس ایسے بہادر دل سپاہی موجود ہیں ہماری ریاست برقرار رہے گی۔ ایسیز کو ہمارے قبیلے کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا۔ جب میں آرس سے نمٹ لوں گا پھر میں ایسیز کی قبر پر جاؤں گا۔ دوسری طرف تیتان سپاہیوں کے پاس کھڑا ہوتا ہے۔ تیتان کہتا ہے ابھی تک ہانلی بازار سے کوئی دھواں نہیں اٹھا، میں دیکھنے جا رہا ہوں کہ ہانلی بازار میں کیا صورتحال ہے۔ اینجلوس تیتان کو روک کر کہتا ہے یہ واضح ہے کہ آرس نے ابھی ارطغرل کو نہیں مارا، اس موقع پر ہم اس کی مدد نہیں کر سکتے، ہم تعداد میں کم ہیں۔ تیتان کہتا ہے میں آرس کو اس کی موت کے حوالے نہیں کر سکتا۔ اینجلوس کہتا ہے ہم تمہیں بھی موت کے منہ میں نہیں جانے دے سکتے، ہم سب کو تم جیسے جنگجو کی ضرورت ہے۔ اگر وہ ناکام ہوتا ہے تو اسے مار دیا جائے گا یا اسے قید بنا لیا جائے گا۔ اس کے علاوہ وہ تمہیں بھی جانتے ہیں، انہوں نے دوبارہ تمہیں دیکھ لیا تو وہ تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ اگر آرس ناکام ہوا تو تم اس کی جگہ لوگے، ہمیں جلد آرس کی تقدیر کا پتہ چل جائے گا۔ قلعے میں میرا ایک جاسوس ہے۔ تیتان کہتا ہے کون ہے وہ؟ اینجلوس کہتا ہے ایک بھیدی ہے جو ارطغرل کی موت ہے، وہ بھیدی قلعے میں ہے جو ہماری آنکھیں اور کان ہیں، میں وقت آنے پر تمہیں اس کا نام بتا دوں گا۔ اگر ارطغرل آرس کو قلعے میں لایا تو وہ ہمیں اطلاع دے دے گا۔ پھر دونوں سوچنے لگ جاتے ہیں۔ سرائے میں آرس کو ہوش میں لایا جاتا ہے۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں تمہارے حساب کا وقت آ گیا ہے، اب تم مجھے وہ سب کچھ بتانے والے ہو جو تمہیں پتا ہے، نہیں تو میں تمہیں مار دوں گا۔ آرس کہتا ہے میں مر جاؤں گا لیکن تمہیں کچھ بھی نہیں بتاؤں گا۔ ارطغرل صاحب کہتے ہیں تم نے سعادتین جیسے غدار کے ساتھ مل کر ہانلی بازار کو حاصل کرنے کی بہت کوشش کی، مجھے تمہاری ہر حرکت کا پتہ ہے۔ پھر ارطغرل صاحب آرس کی گردن پر تلوار رکھ لیتے ہیں۔ کونیا میں سلطان سپاہی کے مرنے کے بعد کہتا ہے مجھے دوبارہ زہر دینے کی کوشش کی گئی ہے، اگر یہ کوئی دشمن ہوتا تو میں اسے میدان جنگ میں شکست دیتا۔ یہ غداروں جیسی مصیبتیں کب ختم ہوں گی جو میرے کسی بھی دشمن سے بڑھ کر ہیں۔ اتنے میں عزیز اندر آ کر کہتا ہے ہم نظام الدین کو لے آئے ہیں، ہمیں اس کی رہائش گاہ سے کچھ کاغذات ملے ہیں۔ سلطان کاغذات کو پڑھ کر کہتا ہے یہ وہ خطوط ہیں جو شہنشاہ اور بیلچک کے گورنر نے لکھے ہوئے ہیں۔ بیلچک کے گورنر نے ہدایت دی ہے کہ زہر کہاں سے حاصل کرنا ہے اور کون سا زہر مجھے دینا ہے، فوراً سعادتین کو میرے پاس لے کر آؤ۔ یہ سن کر عزیز چلا جاتا ہے۔ سعادتین اپنے کام میں مصروف ہوتا ہے کہ اتنے میں گوگ تک اندر آ کر کہتا ہے امیر حضرت وہ لوگ نظام الدین کو یہاں لے آئے ہیں۔ کوپیک کہتا ہے کیا انہیں وہ خط مل گیا ہے جو میں نے اس کی رہائش گاہ میں رکھے تھے؟ گوگ تک اسے سب کچھ بتا دیتا ہے۔ سعادتین کہتا ہے خط پڑھنے کے بعد سلطان آگ بگولا ہو گیا ہوگا، اب سلطان نظام الدین کی معصومیت پر یقین نہیں کرے گا۔ اتنے میں ایک سپاہی اندر آ جاتا ہے اور آ کر کہتا ہے سلطان نے آپ کو بلایا ہے۔ یہ سن کر کوپیک سلطان سے ملنے چلا جاتا ہے۔ قلعے میں تمام خواتین کھڑی ہوتی ہیں۔ اتنے میں سپاہی آ کر کہتا ہے ارطغرل صاحب نے آرس کو پکڑ لیا ہے اور اسے قلعے میں لا رہے ہیں۔ یہ سن کر تمام خواتین ہائمہ خاتون کے ساتھ باہر آ جاتی ہیں۔ کونیا میں سعادتین اپنے اوپر لگے دھبے کو صاف کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اتنے میں سپاہی نظام الدین کو اندر لے آتے ہیں۔ نظام الدین کہتا ہے سلطان معظم آپ کے سپاہی نے مجھ پر حملہ کر دیا اور بغیر کچھ کہے مجھے یہاں لے آئے۔ آپ کی آنکھوں میں جو غصہ نظر آ رہا ہے یہ غصہ اس سے بھی زیادہ ہے جو آپ دشمن کو دکھاتے ہیں۔ سلطان معظم آپ کو میرے ساتھ اس طرح کا سلوک کرنا کیوں پیش آیا؟ سلطان کہتا ہے
तुम ने मुझे मेरे दुश्मन से भी ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। फिर सुल्तान संदूक के बारे में सब कुछ निजामुद्दीन को बता देता है और कहता है, इस संदूक से निकलने वाले तीर से तो मैं बच गया हूँ, लेकिन मेरा सिपाही इस तीर का शिकार हो गया और उसके साथ ही मेरा तुम पर एतमाद भी मर गया। निजामुद्दीन कहता है, मैंने ऐसा नहीं किया। अजीज कहता है, मैं गवाह हूँ। जब संदूक महल में लाया गया, निजामुद्दीन कहता है, मैं गद्दार नहीं हूँ। सुल्तान सारे कागजात उसे दिखाता है और कहता है, ये सब क्या है? ये सारे कागजात तुम्हारी रिहाइशगाह से मिले हैं। फिर सुल्तान सब कुछ निजामुद्दीन को बताता है जो कागजात पर लिखा होता है। निजामुद्दीन कहता है, ये सब झूठ है। सुल्तान उसे थप्पड़ मारकर कहता है, तुम खुद झूठे हो या ये खतूत झूठे हैं। तो निजामुद्दीन कहता है, मैंने पूरी जिंदगी आपकी खिदमत की है। इस तरह मेरे अबाव अजदाद ने भी आपके अबाव अजदाद की मदद की है। जब आपके भाई अस्तीन ने आपको कैद खाने में डाला तो मैं आपको अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, तो मैंने आपके साथ जिंदान में 8 साल गुजारे। मैंने आपको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की हर कोशिश की। ये हरकतें उन सांपों की हैं जो हमारी रियासत के गिर्द घेरे डाले हुए हैं, वही आपको जहर खिलाने वाले हैं। सुल्तान कहता है, यहाँ हर चीज की माफी है, लेकिन गद्दारी की कोई माफी नहीं। तुमने मेरी नरमी का नाजायज फायदा उठाया, जो मैंने तुम्हें अता की। फैसले मेरे हैं, तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। फिर सुल्तान अपने सिपाही से कहता है, इसे जिंदान में डाल दो जब तक ये उस बंदे का नाम नहीं लेता जिसके साथ इसने तामुन किया है, तब तक ये जिंदान में रहेगा। सिपाही निजामुद्दीन को ले जाते हैं। कुपैक जमीन पर गिरे कागजात को उठाकर सुल्तान को देता है और कहता है, अब आपको गद्दारों का पता चल गया है। ये कहकर कुपैक भी बाहर चला जाता है। किले में अरतुरुल साहब आरस को ले आते हैं और घोड़े से उतरकर उसे टांगों से मारते हैं और कहते हैं, तुमने ऐसी गलीज हरकतें की हैं, मैं अगर तुम्हारे 2 टुकड़े भी कर दूं, तब भी मुझे सुकून नहीं मिलेगा। अब तुम मेरे किले में हो, उसी किले में जहां तुम खुद को महफूज समझते थे। अब तुम हमें सब कुछ बताओगे। फिर अरतुरुल साहब सिपाहियों से कहते हैं, आरस को जिंदान में ले जाओ। कोनिया में सुल्तान बैठे होते हैं। अजीज आकर कहता है, मैं अभी जिंदान से आया हूँ। अमीर निजामुद्दीन ने अपनी जान खुद दे दी है। जिंदान के पहरेदार ने बताया है कि निजामुद्दीन ने जहर खाकर अपनी जान दी है। तबीब उसका इलाज कर रहे हैं। सुल्तान कहता है, फौरन तबीब और सालदीन को मेरे सामने पेश करो। ये सुनकर अजीज बाहर चला जाता है। किले में अरतुरुल साहब जिंदान में आरस के पास आते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हें कोनिया लेकर जाऊंगा। तुम सुल्तान की मौजूदगी में सालदीन के साथ शराकतदारी के बारे में सुल्तान को सब कुछ बताओगे, लेकिन इस बारे में आरस नहीं मानता। कोनिया में सालदीन और तबीब सुल्तान के पास आ जाते हैं। तबीब कहता है, सुल्तान मुअज़्ज़म, इनकी खुलने वाली अंगूठी में जहर था। उन्होंने जहर पानी में मिलाकर अपनी जिंदगी दे दी है। ये जहर वही है जो हाली बाजार में आपको दिया गया था। सालदीन कहता है, ये शख्स आपको मारकर और आपके बेटों के खिलाफ नाइतफाकी डालकर तमाम इख्तियारात पर काबू करना चाहता था। इसकी कोई और वजाहत नहीं। किले में अरतुरुल साहब आरस से सवाल जवाब कर रहे होते हैं और कहते हैं, अगर तुम सुल्तान के सामने मेरे हर सवाल का जवाब दोगे तो मैं तुम्हारी जिंदगी बख्श दूंगा। आरस कहता है, मैं तुम्हारे और तुम्हारी रियासत के लिए कोई काम नहीं करूंगा। काफी ज्यादा बातें करने के बाद अरतुरुल साहब कहते हैं, तुम्हारे पास सुबह तक का सोचने का वक्त है, उसके बाद तुम्हारी कोई बात नहीं सुनी जाएगी। दूसरे कमरे में हाइमा खातून और हलीमा बैठी होती हैं। अरतुरुल साहब आकर कहते हैं, वालिदा, हमारा मुस्तकबल दाव पर लगा है। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। अरतुरुल साहब कहते हैं, हमारी रियासत में भी एक ऐसा आदमी है जिसने हमें आरस के जाल में फंसाया, इसी तरह सुल्तान को जहर दिया और ऐसे ही कितने सलूक उसने हमारे साथ किए। वो शख्स अमीर सादतीन कुपैक है। ये सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। तो अरतुरुल साहब कहते हैं, अगर आरस सुल्तान के पास जाकर हर चीज का एतराफ कर ले तो सुल्तान को हर बात का पता चल जाएगा, तभी जाकर हम कुपैक जैसे गद्दार से बच पाएंगे। अगर हम ये नहीं कर सकते तो रियासत को मुश्किल हालात से गुजरना होगा, जो कि हम सब के लिए खतरनाक होगा। वालिदा, मैं आपकी इजाजत से इब्नुल अरबी साहब से मिलने जा रहा हूँ। ये कहकर अरतुरुल साहब वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद अरतुरुल साहब इब्नुल अरबी साहब से मिलने आ जाते हैं। इब्नुल अरबी साहब कहते हैं, अल्लाह के फजलो करम से तुमने दुश्मन का खात्मा किया। अरतुरुल साहब कहते हैं, जंगली घोड़े मेरे कान में सरगोशियां कर रहे हैं। एक चिनार का दरख्त जब बढ़ेगा तो पूरी दुनिया में उसका साया फैल जाएगा, तो फिर रियासत कायम होगी। इब्नुल अरबी साहब कहते हैं, तुम जिस रियासत की बात कर रहे हो ये एक दरबार और कुर्सी के मुतल्लिक नहीं है, बल्कि ये दिल और दिमाग की रियासत है। इस तरह इब्नुल अरबी साहब और अरतुरुल साहब आपस में काफी ज्यादा बातें करते हैं और यहाँ पर इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है।